Good afternoon. 下午好。 Today, at President Trump's 今天，在川普总统的指示下，美国财政部已经启动经济驱逐行动。 economic outcast, and 这是一场针对伊朗伊斯兰共和国及其支持者的前所未有的行动。 and its enablers. 在第二次世界大战中， World War, D-Day 诺曼底登陆日标志着我们与盟友一道， campaign with our allies 旨在打击敌人，并将其从其阵地，包括 from its positions. 在第三国的阵地驱逐出去的 Today, 历史性战役的开始。 same spirit, we are launching an economic 今天，本着同样的精神，我们正在对伊朗在全球各地的金融联系发起一场经济攻势。 Our objective is to 这是在全球各地的行动。 separate economic life 我们的目标是切断维持这个暴虐政权的每一条经济命脉， Tehran stands 直到德黑兰孤立无援。 Iran's fanatics devote themselves to death 伊朗的狂热分子致力于叫嚣美国去死， to do just that. 并寻求核武器来实现这一目标。 More of our citizens 他们杀害和致残的我国公民和军人， other terrorist regimes 比地球上任何其他恐怖主义政权都要多。 war against America, 而且， their neighbors in the Gulf. 他们与美国、他们在海湾地区的邻国以及世界上许多国家为敌， President Trump has taken action. 长达47年。 Predecessors have long deferred. 川普总统已经采取了行动，而这些行动是他的前任们长期以来一直推迟的。 Iranian threat. We are 在他的领导下，美国不再只是管理伊朗的威胁，我们正在终结它。 groundwork for achieving the 我们伟大的武装部队已经为实现总统阻止伊朗获得核武器的目标奠定了基础，他们已经展现了美国彻底终结这一威胁的决心。 finally end this threat. 在川普总统领导下，美国经济的实力使我们能够与我们强大的军事力量并驾齐驱， Sustained financial 开展这场持续的金融行动。 alongside the might of our military. 伊朗现在面临着一个非常明确的选择， Very clear choice. 摆在他们面前的只有两条道路： Complete global 要么是全球彻底孤立，经济只能勉强维持生计； or a path back to normalcy. 要么是重回正轨，有机会重新融入全球经济。 Today we are launching 今天，我们启动经济驱逐行动， to foreclose 以杜绝伊朗政权的所有其他选择。 to the Iranian regime. Treasury has 财政部已经绘制出 every facilitator 伊朗用来走私石油和逃避制裁的 to smuggle oil. 每一个节点、每一个协助者和每一个网络。 Today, the actions of Treasury and 从今天开始， will tighten the noose. 财政部和其他机构的行动 Source of revenue 将收紧绞索， IRGC. 切断所有可能资助伊朗 We are enforcing 伊斯兰革命卫队 approach. There will be 和邪恶伊朗政权的收入来源。 aim to rebuild its capacity to inflict terror. 我们正在实施零泄漏策略， The final 该政权将没有丝毫喘息空间来重建其对美国和世界施加恐怖的能力。 the Iranian threat in the hope 这个政权的最后避难所是那些仍然资助伊朗威胁并希望以此逃避威胁的国家 of this conflict. 所犯的错误判断。 Claim they are blind to enabling this activity. 在这次冲突的灰色地带运作已不再被接受，各国不能声称他们对这种助长行为视而不见。伊朗的协助者购买、运输其石油，他们通过兑换所和自由贸易区便利其资金流动。 And maintain registries on its behalf. 他们欢迎伊朗的航班，并为其维护登记。 Seaborne fuel transfers. 他们对海上燃料转运和陆路过境视而不见。 Own illicit use of their 他们 banks 纵容非法使用其银行， concealing the extent of their 同时隐瞒其同谋的程度。 President is making phone calls to world 总统正在给世界各国领导人打电话， to cease their 明确要求他们停止与该政权的互动。 We are already seeing 我们已经看到成果。 over the weekend comments from Iranian leadership 过去这个周末，伊朗领导人的言论清楚地承认了这次行动的影响。 that facilitate any international 那些为该政权提供任何互动的国家，应该迅速听取我们的信息。 those who stand with the United 那些与美国站在一起的国家将获得我们伙伴关系的丰厚回报。 to the Iranian regime should expect to share 那些与伊朗政权捆绑在一起的国家，应该预料到将与这个日渐衰弱的政权一同被孤立。 Treasury, state, and the U.S. military are now meeting with 财政部、国务院和美国军方的团队正在与他们的全球同行会面， action. 告知他们美国期望采取行动。 To shut down activities we have identified 每个国家都有一个明确的时间表来关闭我们已经查明的活动。 unilaterally through Treasury authorities. 如果他们不采取行动，我们将通过财政部授权单方面采取行动。MLA must be
be shuttered. 例如，伊朗国民银行的每一个分支机构都必须关闭、停止运营。 Facilitates money laundering on behalf 我还要明确指出，任何为伊朗洗钱的实体都将被逐出美元体系。 US dollar system. The 倒计时已经开始。 started ticking. The new sectoral sanctions 今天发布的新部门制裁决定，针对的是伊朗在其他国家利用的5个最关键的生命线： that it exploits in other 数字资产、技术、黄金、航空和航运。 technology, gold, aviation, and shipping. 这些措施扩大了对任何愚蠢到继续与该政权开展业务往来的人的刺激制裁风险， Continue conducting business with this 并将加速我们追究他们的速度。 accelerate the speed with we pursue them. As I speak, 就在我讲话的同时，财政部外国资产控制办公室也正在制裁全球60多个实体、个人和船只。 individuals and vessels around the world 这些实体、个人和船只帮助伊朗政权获取非法核武器和导弹技术， nuclear and missile technology 进行网络行动以及产生石油收入。 and generate oil revenue. 这是一场持续的行动， A sustained campaign to collapse 旨在彻底摧毁伊朗的所有选择。 Iran. Let there be no 关于 ambiguity 美国的立场，不应有任何含糊之处。 and economic 与 engagement 这个杀人政权进行任何形式的经济往来，都将使相关责任人面临美国力量的全面打击。 full reach of American power. For decades, 几十年来， regime has drawn 这个政权一直从一种算计中汲取力量。这种算计认为伊朗的报复是必然的，而美国的执法是可以谈判的。 American enforcement as negotiable. 在川普总统的领导下， Trump, that 那个时代已经结束了。 to the 对于那些支持这个政权的普通士兵， as more and more of your 当你们的工资越来越频繁地停止发放或被声称只是延迟时， commanders are leading 请问问你们的指挥官，他们是在带领你们的国家走向胜利，还是走向毁灭？ that the Berlin Wall fell. 并回想一下， Ordinary soldiers 柏林墙倒塌时，正是因为普通士兵决定不对自己的人民开枪。 Tehran do not discount 对于那些助长德黑兰政权的人， guns resolve. 不要低估考验华盛顿决心的代价。 Expect to enjoy 任何国家都不应指望在帮助那些试图摧毁我们制度的人的同时，还能享受我们制度带来的好处。 time for world leaders 现在是世界各国领导人做出选择的时候了， and isolation 是在繁荣与孤立之间、和平与恐怖之间、美国与伊朗之间做出选择。 campaign we begin 我们今天开始的这场行动 forth with everyday 将日益壮大， and it will not 并且在伊朗政权彻底孤立之前不会停止。 with that 讲到这里，我欢迎大家提问。 we're- 路透社的大卫， Reuters. Hi, thanks, Secretary. 您好，谢谢部长。 Most powerful tools you have at your disposal is the 你们掌握的最强大工具之一，就是对那些为伊朗提供交易便利的银行和金融机构实施刺激制裁。中国的银行经常被提及是制裁目标， Chinese banks have often been targeted, 但我们没有看到任何这些机构 but we don't see any of those institutions 在这里 targeted. 被制裁。 Is that something that is coming in this campaign, or is the 这是不是这次行动中即将发生的事情？还是说，与中国之间非常微妙的贸易休战可能会阻止你们走那么远，采取那么大的举措呢？谢谢。 We want to make clear to 我们今天想明确指出，没有任何人可以凌驾于美国制裁之上。 that if they facilitate 如果他们为交易提供便利，并且是那个 that turns Iranian oil 将伊朗石油转化为金钱、转化为压迫的生态系统的一部分， will be targeted. 他们就会成为制裁目标。 The best way to engage with countries is 我们发现，与各国打交道的最佳方式是通过悄悄的外交。我们正在与每个国家明确我们的期望。 tell them our expectations. 我们知道他们是谁，他们也知道他们是 They 谁。 know who they are. So when 所以，当美国财政部的制裁大棒落在他们头上时，他们只能怪他们自己。 they will have no one to blame but themselves. So, 请 CBS 的理查德提问。 yes. 谢谢你。您说总统正在联系世界各国领导人，并提出了具体的请求，而且有一个明确的时间表。 with specific asks and 他正在联系谁？请求具体是什么？ timeline? Who is he calling, and what are the asks? We're not going to name names. 我们不会点名，我们已经看到了一些成果，对此我很有信心。 That I am confident the president, as you all know, is quite persuasive, and we are following. 正如你们所知，总统非常有说服力。我们正在跟进他的通话，包括通过从国务院以及美国财政部打出的电话。 Expecting them are telling
明确地告诉这些国家和实体的领导人，我们具体期望他们做什么，以及时间表。 我预计，如果他们不迅速做出回应，那么你们就会看到他们行动的后果。这些时间表的期限是多久呢？我再说一遍，我不会设定具体的时间表，但我们在这里的耐心是有限的。詹妮弗。 Thank you so much, Mr. Secretary. Jennifer Shaw. 非常感谢您，部长先生。我是雅虎财经的詹妮弗·尚伯格。您刚才说没有人可以凌驾于美国的制裁之上。如果中国的银行和航运公司不遵守规定，财政部准备对他们实施哪些具体的刺激制裁或惩罚？其次，在您考虑采取这些史无前例的制裁措施时，您也曾说过，随着伊朗冲突的消退和油价的回落，这将有助于降低长期债券收益率。 同时，您提到了您的工具箱，我很好奇您是否正在考虑未来减少长期国债的拍卖规模，以及您可能从该工具箱中考虑采取的其他行动。谢谢。好的。那我们倒着说吧，我们在2周半前发布了季度再融资公告，我们将继续执行常规的拍卖计划。所以下个季度初你们会再次听到我们的消息。 至于制裁，正如我所说的，每个国家、每个实体都应该知道，他们应该准备好面对美国的制裁。没有人能凌驾于此之上。我们将追究所有人的责任。这是对这个政权的经济窒息。 詹妮弗，正如我所说的，没有人应该考验我们的决心。请《纽约邮报》的乔西提问。你刚才说你不会点名，但有报道称阿联酋是首批认真对待美国这些话的国家之一，也就是要切断与伊朗的所有商业往来。 阿联酋在这方面是否走在前列？我认为他们上周采取的行动并非巧合，而是很可能具有因果关系。我预计随着我们继续接触，我们会看到更多国家采取类似的行动。阿联酋一直是很好的合作伙伴，并且在海湾地区承受了伊朗袭击的冲击。而且你知道的，这些国家多年来通过安抚伊朗得到了什么呢？他们遭受了暴力袭击。当我们轰炸伊朗的时候，伊朗在轰炸他们。所以这表明，对于这个政权来说，绥靖政策是行不通的。另一方面，对于这个政权试图通过购买绥靖政策，在美国看来也行不通了。我想强调的是，我们正在全球范围内展开行动。当你们今天离开这次会议时，你们会看到一波制裁，而且你们应该预期这种节奏会持续下去。我预计在本周末之前，你们会看到一项关于一家金融机构被制裁的重大声明。请天空新闻的萨米拉提问。部长先生，我们正在关注新闻动态。美国还有川普总统是否仍然希望加拿大成为一个州？他确实说过，加拿大在没有成为一个州的情况下，却获得了所有成为一个州的益处。我认为他希望加拿大能回到谈判桌，真诚地进行谈判。上周他们得到了一个相当不错的协议，他们选择拒绝了。不幸的是，卡尼总理，卡尼是凭借
反美反川普的纲领上台的。我相信他当时落后了20多分，而且你知道的，他似乎又回到了他过去的老套路。我认为人们必须扪心自问，他是在试图为自己、为自由党，还是在为加拿大人民谋利？因为他们得到了一份非常好的机会。谢谢贝森特部长。如果我能快速的把话题转向债券收益率，我们看到他们在经历上周的上涨和一些波动之后，今天有所下跌。您能告诉我们近期是否有可能进行更多的债券回购吗？再说一遍，我们还没有购买过任何债券。下一次我们有操作是在9月9日，所以我们会在9月9日看到结果。好的。前面那位就是你。您把这描述成经济上的诺曼底日。但诺曼底日并不是入侵的威胁，美国也没有给德国设定时间表。那为什么不今天就实施制裁呢？我们正在给所有人一个机会，一个纠正不良行为的机会。我为什么要搞垮全球金融体系呢？我们认为设定一个明确的基准，并给予人们一个纠正期，这很重要。但他们应该知道，这个过程会非常快，而且我们是认真的。刺激制裁是一个非常强大的工具。我们财政部，这位是琼兰格，恐怖主义融资事务代理副部长。在恐怖主义融资部门和 OFAC， 我们之所以能够使用刺激制裁，是因为我们不会轻易动用它们。所以我们认为发出一个警告，并设定明确的预期是合适的。如果人们不想达到我们的预期来和我们合作，那么我们预计他们也应该预计到，他们将不得不离开美元体系。好的，谢谢大家。